Bonacam, bonjour à tous et à toutes. Je suis très sensible à votre témoignage. Et ça nous encourage à continuer l'action qui est menée au travers d'Internet. Pour permettre encore à d'autres hommes et femmes, jeunes gens, jeunes filles de goûter donc à l'évangile de Jésus-Christ. J'aimerais évoquer avec vous ce matin donc ce passage, revenir sur le passage qui vous a été lu il y a quelques instants. Nous sommes ici dans l'évangile selon Marc. C'est le dernier miracle qui nous est rapporté de Jésus dans l'évangile selon Marc. Vous avez remarqué que c'est un texte, un récit alerte. Et on a l'impression, au fur et à mesure qu'on le lit, qu'on rentre dans l'action de l'événement. Il faut savoir que c'est la dernière étape de Jésus vers Jérusalem. On se trouve dans une très belle ville, Jéricho. Jéricho était connu par ses palmiers. Les eaux qui entouraient ce palmier faisaient qu'il y avait des oasis très, très fécondes. Et en plein hiver, cette ville bénéficiait d'une douceur très appréciable. Alors nous sommes à la période de Pâques. On peut imaginer que la foule remplissait cette ville. Il y avait beaucoup de pèlerins qui venaient de tous les villages. Pour fêter donc la Pâque, qui est une des fêtes principales juives. Et voilà que parmi tous ces gens qui occupent les lieux, sans doute que tous ceux qui font, j'allais dire, l'aumône à la sortie ou à l'entrée des villes ou à côté des temples, ils veulent profiter de la situation aussi de cette foule qui est en mouvement. Parce qu'on peut imaginer que c'est un bon apport pour eux aussi. Voilà, donc on fait connaissance avec Bartimée. Un aveugle qui est au bord de la route. Vous remarquerez que c'est la seule personne guérie par Jésus dans tout l'évangile dont le nom nous soit donné. Et mot pour mot, Bartimée, ça signifie fils de Timée. C'est le fils de son père. Timée est un nom grec qui signifie honneur. Alors si on devait traduire, on pourrait dire, tiens, c'est le fils d'Honoré, on dirait ici dans le sud de la France, avec l'accent de Marseille. On imagine que cet homme porte le nom d'un ancêtre. Peut-être son père ou son grand-père qui a été honoré. Imaginez-vous dans sa situation, lui aveugle. Ça doit être lourd pour lui de porter ce nom, honoré. Alors qu'il est assis au bord du chemin,
faut dire que des hommes dans ces situations sont plutôt marginalisés. இந்த மாதிரி சூழ்நிலையிலே அவர்கள் ஒதுக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். Son handicap l'a rejeté de la société. அவனுடைய அந்த குருட்டுக்கான காரியமானது சமுதாயம் அவரை ஒதுக்கி தண்டது போல தெரிகின்றது. Ça l'a rendu passif. அவனுக்கு அவன் தனக்கு பொறுமையை கற்றுக்கொண்டதா இருக்கிறது. Cet handicap a affecté toute sa vie sociale. அவனோட வாழ்க்கை முழுவதும் அவனுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருந்தது. Alors quand on lit les versets 47 et 48, 10ஆம் அதிகாரம் 46 48 வசனத்தை படிக்கும்போது on se rend compte qu'il ne reste plus à cet homme que l'oreille et la voix. அவனுக்கு அந்த சூழ்நிலை பார்க்கும்போது ஒன்னே ஒன்று காரியம், அவனுடைய சத்தமும் குரலும் காது மாத்திரமே அவனுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமா இருந்தது. Alors il entend du bruit, ce bruit de foule. அந்த ஜன மத்தியிலே கூட்டத்தின் சத்தத்தை அவன் கேட்கின்றான், அழைப்பாயின் சத்தத்தை. Et il entend oui dire que Jésus est de passage. அதே நேரத்தில் அவன் சத்தத்தை கேட்கிறான், இயேசு கிறிஸ்து அந்த வழியாக போகிறார் என்பதை அவன் கேட்டான். Et alors pour être entendu, il se met à crier. அவர் அந்த இவனுடைய சத்தம் கேட்க வேண்டுமானால் அவன் சத்தமா உரத்த சத்தமிட வேண்டும். Imaginez donc la foule est nombreuse. யோசித்து பாருங்கள், அவர் மிகவும் திரளான கூட்டல் மத்தியில் அவன் கத்துகின்றான். Et un mouvement de foule en marche, ça fait du bruit. நடக்கிற சத்தம், திரளான ஜனங்கள் நடக்க அந்த சத்தத்தை அவனுக்கு கேட்கிறான், கத்துகின்றான். Ils sont en marche vers Jérusalem. யோசித்து பாருங்கள், மறந்து விடாதீர்கள், அவர்கள் எல்லாரும் எருசலேம் தேவாலயத்துக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். Et l'aveugle veut se faire entendre. அந்த குருடன் எப்படியாவது ஒரு சத்தம் கேட்கப்பட வேண்டும் என்று முயற்சிக்கின்றான். Alors la foule entend bien quelqu'un qui crie. அந்த ஜனக்கூட்டத்திலே யாரோ ஒருவர் கத்துகிறது, ஜனக்கூட்டமும் கேட்கின்றது. Si bien qu'au départ son entourage le somme de se taire. ஆரம்பத்திலே அவர்கள் அவனை அமைதியாக இருக்கும்படியாக முயற்சிக்கின்றார்கள். Mais lui il se laisse pas impressionner par ces détracteurs qui veulent le faire taire. அவன் அவர் நிறுத்துவதாக இல்லை. எப்படி அவன் நிறுத்தும்படியாக முயற்சித்த போது அவன் நிறுத்துவதாக இல்லை, உரத்த சத்தமிட்டு கூப்பிட்டான். D'ailleurs aussi bien la foule que les disciples. ஜனங்கள் மாத்திரமல்ல, சீஷர்களும் அவனை ஆதரித்தார்கள். Lui qui était jusqu'alors toujours dépendant, passif. இதுவரையிலும் அவன் யாருடைய மற்றவர்களோட உதவிக்காக காத்து கொண்டிருந்த அந்த மகன், lui dont l'existence est liée à la charité des uns et des autres. மற்றவர்களோட உதவியை தான் நாடிக்கொண்டிருந்த வாழ்ந்து வந்தவன். Il crie désormais et personne, pas même l'hostilité des autres, ne le fera se taire. அவனை யாரும் அடக்க முடியாது என்ற உறுதியான நம்பிக்கையில் இருந்து வந்தான். Imaginez toujours ce bruit de foule en marche. யோசித்து பாருங்கள், அந்த திரளான கூட்ட சத்தத்தின் மத்தியில் எப்படி இருந்திருக்கு என்று யோசித்து பாருங்கள். Qui lui fait dire qu'est-ce que tu fais? நம்ம யோசித்து பார்க்கலாம், qu'est-ce que c'est que tout cela? என்ன நடக்கிறது, எப்படி நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று யோசித்து. Et voilà qu'il entend une parole, c'est Jésus de Nazareth. உடனே அவனுக்கு ஒரு சத்தத்தை கேட்கிறான், இயேசு நசரேயனாகிய இயேசு என்ற சத்தத்தை அவன் கேட்கின்றான். Et le fait de prononcer c'est Jésus de Nazareth, அந்த நசரேயனாகிய இயேசு என்று சொல்ல உச்சரிக்கக்கூடிய அந்த சத்தமானது, cela fait référence à quelqu'un qui est notamment connu. அவர் ஒரு பிரபலமானவர் என்பதை அவன் உணர்ந்து கொண்டான். On a donné donc tout de suite l'identité de Jésus par rapport à son lieu d'origine. உடனே அது அவர் யார், எந்த ஊரிலிருந்து வருகிறவர் என்பதை அவன் உணர்ந்து கொள்ளலாம். On ne désigne pas la carrière de Jésus prestigieuse. அவர் என்ன ஊழியம் செய்கிறார், என்ன வேலை செய்கிறார் என்பதை பற்றி சொல்லவில்லை, எந்த ஊரிலிருந்து வருகிறார் என்பதை சொல்லுகிறார். Et Jésus se voit donc interpellé à grands cris. அந்த திரளான சத்தத்தின் மத்தியில் ஆண்டவர் உணர்கிறார், அவனிடத்தில் நெருங்க வருகிறார். Mais les cris qui parviennent vers Jésus, இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்தில் வரும் அந்த சத்தமானது inspire un autre titre par rapport à Jésus. அவருக்கு இன்னொரு காரியத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. Fils de David, தாவீதின் குமாரனே, Jésus, aie pitié de moi. இயேசுவே என்னிடத்தில் கிருபையாயிரும் என்கிறான். Curieusement, cet homme est en train de prononcer un titre messianique qui se rattache à Jésus. அவன் கூப்பிடுகிற சத்தம் என்னவென்றால் மேசியாவுக்கு இரக்கத்திற்காக மன்றாடுகின்றான். Et ceci se rattache finalement à la voix des prophètes qui annonçaient. முற்காலத்திலே தீர்க்கதரிசிகளுடைய சத்தம் இப்படிதான் இருந்தது. Qui annonçait que dans la lignée de David viendrait donc le Sauveur. முற்காலத்திலே தீர்க்கதரிசிகள் உரைத்த பிரகாரம் மேசியா வருவார், அவர் நமக்கு விடுதலை தருவார் என்ற அந்த சத்தத்தை உணர்ந்தவனாக அவன் அந்த வேலையில் கூப்பிடுகின்றான். Tout de suite, cet homme fait référence à ce que Jésus représente pour lui. அந்த வேளையில் அவன் இயேசு கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்தும் வண்ணமாக அவருடைய மகிமைக்கு உண்டாக அந்த வேளையில் அவன் காண்கின்றான். On décèle déjà dans la démarche de cet homme une démarche de foi.
அவனுடைய வாழ்க்கையில அவனுடைய விசுவாசத்தை நாம் அந்த சூழ்நிலையில் நாம் காண முடிகிறது. Et on sait que ce début de marche va faire qu'il va accompagner Jésus après sa transformation, Jésus, sur le chemin de Jérusalem. அவனுடைய அந்த முயற்சியானது அவரோடு கூட மறுபடியும் அவருடைய நாமத்தை மகிமை உண்டாக பண்ணும்படியாக தொடர்ந்து நாம் காணலாம். Nous voyons au verset 53. 52 வசனத்திலே அதில் நாம் காணலாம். Il suivit Jésus dans le chemin. அவன் வழியிலே இயேசு பின் சென்றான் என்பதை நாம் காணலாம். Nous avons remarqué que les cris de cet aveugle incommodent les gens. இந்த அந்த குருடனுடைய சம்பவத்தை நாம் பார்க்கும்போது நாம் சில காரியங்களை உணரலாம். Jésus donc est en marche. இயேசு கிறிஸ்து நடந்து செல்கின்றார். Et quand il entend ces cris, il est stoppé, il s'arrête. அந்த சத்தத்தை கேட்டவுடன் உடனே நிற்கின்றார். Stoppé finalement non seulement par le cri, mais par un cri de foi. உடனே நிற்கிறார் என்றால் அவனுடைய சத்தத்தை கேட்டு நிற்பதல்ல, அவனுடைய விசுவாசத்தை கண்டு நிற்கின்றார். On évoquait ce matin avec les jeunes dans le cadre de notre groupe d'études bibliques. இந்த காலையில வாலிபர்களோடு நான் ஆராதனை காரியங்களை செய்து கொண்டிருந்த பொழுது le cas des fois de situations un peu difficiles dans lesquelles on peut se trouver. சில வேளை நம்ம இக்கட்டான சூழ்நிலை நாம் முற்படும் போது tu te trouves là sur un boulevard, tu es en train de manipuler ton iPhone, நம்ம ரோட்ல ton smartphone. ஒரு ரோட்ல நின்னுட்டு போனை வந்து பேசிக்கொண்டு விளையாடி கொண்டு இருக்கும் பொழுது tu es jeune et puis tu vois qu'il y a un autre groupe de jeunes qui s'approche de toi en train de te voir de manipuler là le smartphone. இந்த ஸ்மார்ட்போன் அந்த போன்லாம் வச்சு விளையாடி கொண்டு இருக்கும்போது வேற ஒரு வாலிபர்கள் அநேகர் வருகிறார்கள் பார்க்கிறோம். Alors on se disait qu'est-ce qu'il faut faire? அப்போது யோசிப்போம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நாம் யோசிப்போம் வாலிபர்கள். Il y en a un d'entre nous qui a dit moi je regarde là où il y a du chemin puis hop je pars tout de suite. அப்ப வாலிபர்கள் மத்தியில் ஒருத்தர் சொன்னார் நான் திரும்பி பார்த்து யாரெல்லாம் ஓடி விடுவேன் என்று சொன்னார். Un autre a dit bon moi je suis prêt à donner ce qu'il faut, s'il te faut même chèque ou enfin bon pour qu'il me laisse tranquille. இன்னொரு வாலிபன் சொன்னா என் இடத்துல எதுவாக இருந்தாலும் உடனே கொடுத்து விட்டு நான் என்னை விட்டு விடும்படியாக கேட்பேன். On a évoqué le fait de se dire un petit peu comme Pierre qui est dans l'eau là en train de s'enfoncer, puis il avait regardé Jésus, puis il se regarde marcher dans l'eau et à un moment donné il dit Seigneur sauve-moi parce qu'il est en train de s'enfoncer dans l'eau. வேதத்துல பார்க்கும்போது பேதுருவானவன் தண்ணீர்ல முழுகும் போது தான் முழுகி உள்ளே போவதை உணர்ந்து அந்த நிலையிலே ஆண்டவர் நோக்கி கெஞ்சுகிறான். Parfois, on se retrouve dans une situation où il n'y a qu'un cri qui peut nous sauver. சில வேளை நம்முடைய சூழல் வாழ்க்கையில அப்படிதான் ஒரு சத்தமானது அந்த சத்தத்தை மூலமா நாம காப்பாற்றப்பட முடியும். Ça peut nous arriver dans une situation cool. சில வேளை நாம அமைதியான சூழ்நிலை இருக்கலாம். Une situation où finalement tout va bien. ஒரு அமைதியான எல்லாம் சுமூகமாக நடக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கலாம். On est devant une tentation. இருந்த பொழுதிலும் ஒரு சோதனைக்குட்பட்ட ஒரு நிலையிலும் இருக்கலாம். Même dans cette situation là, cher ami, tu peux crier à Dieu. அந்த இக்கட்டான சூழ்நிலை இருந்தாலும் சரி நீ ஆண்டவரை நோக்கி நீ சத்தமிடலாம். Pas forcément de longues prières. நீ ஒரு பெரிய ஜெபம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Mais tu exprimes l'élan de ton cœur vers le Seigneur. உன் இதயத்திலிருந்து ஆண்டவரை நோக்கி அமைதியா நீ கூப்பிடலாம், பேசலாம். Et Jésus, pour revenir à notre récit, répond à ce cri. இந்த வசனத்தின்படி பார்க்கும்போது அவனுடைய சத்தத்திற்கு இயேசு கிறிஸ்து பதில் அளிக்கிறார். Jésus va prononcer 3 paroles. இந்த வேளை 3 வார்த்தைகளை ஆண்டவர் உச்சரிக்கின்றார். Appelez-le. கூப்பிடுங்கள் என்கிறார். Que veux-tu que je fasse? என்ன செய்ய வேண்டும் விரும்புகிறாய் என்று கேட்டார். Et il lui dira à la fin, va, ta foi t'a sauvé. நீ போ, உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது என்றார். Et Jésus répond dans un premier temps à cet homme, appelez-le. முதல் முறையாக முதலாவதாக ஆண்டவர் சொல்ல அவனை கூப்பிடுங்கள் என்று சொன்னார். Comme si Jésus ne pouvait pas s'adresser directement à lui. பார்க்கும்போது நேரா அவனிடத்தில் அவன் சொல்ல முடியாதா, ஏன் அவர் மற்றவர்களிடம் கூப்பிடுங்கள் என்று சொல்கிறார். Souvent le Seigneur nous appelle dans la prière à participer finalement à son miracle en faveur des hommes. அவருடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துவதற்கு அற்புதம் செய்வதற்கு ஆண்டவர் இப்படி ஒரு வழிமுறையை தெரிந்து கொள்கிறார். Je vais vous donner une expérience parce qu'elle est récente, elle date d'hier soir. என்னுடைய ஒரு சமீபத்தில் நடந்த ஒரு அனுபவத்தை நான் சொல்கிறேன். நேற்று நடந்த ஒரு சம்பவம். Un de nos pasteurs a été obligé de retourner chez lui. Il est d'origine brésilienne. ஒரு பிரேசில் நாட்டை சேர்ந்த நமது போதகர் ஒருவர் அவர் நாட்டுக்கு செல்ல இருந்தார். Parce qu'il ne pouvait plus rester ici pour exercer son ministère, il fallait qu'il refasse son visa. தொடர்ந்து அவர் ஊழியம் செய்ய முடியாத, விசா இல்லாத காரணத்தால் தொடர்ந்து ஊழியம் செய்ய முடியாததால் அவர் மறுபடியும் அவர் நாட்டுக்கு செல்ல வேண்டியிருந்தது. Alors on a fait toutes les démarches. நாங்கள் எல்லா காரியங்களும் செய்தோம். Et on attendait le résultat. அதனுடைய பதிலுக்காக நான் காத்து கொண்டிருந்தோம். Ça n'a pas été facile. அது அவ்வளவு சுலபமான காரியமா இல்லை. Le consulat français à Rio de Janeiro, அந்த consulat français அந்த
consulat français de Rio de Janeiro, au Brésil, பிரேசில் நாட்டில் உள்ள அந்த demandait à ce pasteur qu'on lui fournisse un contrat de travail. அவர்கள் அந்த என்ன கேட்டாங்க, அவங்களுக்கு வந்து contrat, அந்த வேலைக்கான contrat கொடுக்க வேண்டும்னு கேட்டார்கள். Il faut savoir que les pasteurs en France n'ont pas de contrat de travail. இந்த பிரான்ஸ்ல உள்ள போதர்களுக்கு contrat travail அல்ல. Parce que les pasteurs travaillent par vocation. போதகர்கள் வந்து சொந்தமாக முழு காரியத்தோடு On ne fait pas partie du ministère du travail. நாம வந்து ஊழியத்துக்கான அந்த காரியம் அல்ல, mais du ministère de l'Intérieur. நம்ம உள் சபையில் உள்ள காரியம். Et on ne fournit pas de contrat de travail puisqu'on travaille par vocation. நாம மனப்பூர்வமாக செய்வதனால் இந்த contrat அந்த கொடுப்பது இல்லை நம்ம சபையில. On sépare le spirituel du temporel. நம்ம ஆவிக்குரிய காரியங்களும் உலக காரியங்களும் நம்ம இணைப்பதல்ல. Il faut que toutes, comme il y a les responsables de ce pays, comprennent de quelle manière on fonctionne. நாம புரிந்து கொள்ளணும் எப்படி நாம சபையில் நடக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளணும். On a beaucoup prié pour notre ami Noam. அந்த சகோதரனுக்காக நாங்கள் அதிகமாக ஜெபித்தோம். Et on n'était pas sûr qu'il revienne. அவர் மறுபடியும் வருவார் என்பதை நாங்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. Et pourtant il a commencé un ministère encourageant dans cette région d'Île-de-France. இந்த Île-de-France வந்து உற்சாகமான ஊழியம் செய்து கொண்டு வந்தார். Il est parti avec toute sa famille, son épouse et ses 3 enfants. அவர் மனைவி பிள்ளைகளோடு அந்த ஊழியத்துக்கு இறங்கி வந்தார். Et depuis ces jours, il est parti déjà depuis 4 semaines, on priait pour lui. ஏறக்குறைய 4 வாரமாக அவருக்காக நாங்கள் ஜெபித்து வந்தோம். J'avais quelque chose au fond de moi qui me disait que le Seigneur va sûrement ouvrir une porte. என்னோட மனதிலே அவர் எப்படியாவது ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை செய்வார் என்று உணர்ந்தேன். Il ne peut pas en être autrement parce que cet homme a commencé un travail de témoignage auprès de son entourage. அவரோட உற்றார் மத்தியிலே அவர் உண்மையாகவே உற்சாகமானதோடு ஊழியம் செய்து வந்தார். Il y a des forces contraires parfois பல வேளைகள் பல தடைகள் இருந்த பொழுதிலும் qui nous empêchent de continuer. தொடர்ந்து செய்ய முடியாதபடி இருந்தது. Et il faut persévérer. கடைசி வரை நாம் உற்சாகத்தோடு உறுதியாக இருக்க வேண்டும். La persévérance des saints. உறுதியோடு பொறுமையோடு காத்திருக்க வேண்டும். On va en parler cet après-midi quand on va parler de l'église du reste. இந்த மத்தியான வேளையிலே மீதமான சபை பற்றி நாம் பேச இருக்கின்றோம். அது ஊழியத்தை பற்றி நான் பேச இருக்கின்றேன். Appelez-le, dit Jésus, il fait participer ses disciples. அவர் அந்த வேளையிலே சீஷர்களுக்கு சொல்கிறார், அவனை அழைத்து வாருங்கள் என்று கூறுகிறார். Alors on appelle l'aveugle. அவர் அந்த அற்புதம் செய்வதற்காக சீஷர்களை மூலமாக அவனை அழைக்கிறார். Ces mêmes gens qui avaient dit tout à l'heure tais-toi. சற்று நேரத்துக்கு முன்னதாக தான் அவர் சொன்னார்கள் அமைதியாரு என்று சத்தமிடாதீர்கள் என்று சீஷர்கள் சொன்னார்கள். Maintenant ils lui disent prends courage, lève-toi. இப்போது சீஷர்கள் சொல்ற தைரியமாக எழுந்திரு என்று சொல்கிறார்கள். Vous voyez, la foule est versatile. இந்த திரளான கூட்டம் மத்தியிலே attention quand on voit Jésus qui s'adresse à cet homme. யோசிச்சு பாருங்கள், இயேசு கிறிஸ்து அந்த நேரத்தில் அந்த குருடனோடு பேசும்போது ça veut dire que cet homme qui était mendiant devient quelqu'un. அதாவது என்ன என்றால் ஒரு குருடன் ஒரு பிச்சை கேட்டுக்கொண்டிருந்த குருடன் ஒரு முக்கியமான ஒரு நபராக மாறுகிறான். ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து அவனிடத்தில் பேசுகிறார். Lui qui était assis au bord de la route, maintenant il devient un homme debout. தெரு ஓரத்திலே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த மகன் எழுந்து நின்று நிற்கின்றான். Lui qui était en train de mendier, maintenant voilà que Jésus s'adresse à lui. பிச்சை கேட்டுக்கொண்டிருந்த அந்த மகன் இயேசு கிறிஸ்துவே அவனிடத்தில் பேசுகிறார் என்பதை காண்கிறோம். Et il lui demande que veux-tu que je te fasse? அந்த நேரத்தில் இயேசு கிறிஸ்து அவனிடத்தில் கேட்கிறார், உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறாய்ன்னு கேட்டார். Imaginez-vous, vous allez voir, vous êtes malade, vous allez voir le médecin. நீங்க யோசிச்சு பாருங்கள், ஒருவேளை நீ வியாதியாக இருக்கலாம், டாக்டரிடம் போகின்றீர்கள். C'est pour être soigné. சுகமடைவதற்காக போகின்றீர்கள். Et voilà le médecin qui vous demande qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? டாக்டர் உங்களிடத்தில் கேட்கிறார், உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் கேட்கிறார். Quelle question de Jésus. என்ன இயேசு கிறிஸ்து என்ன கேள்வி இது? Mais Jésus veut aider cet homme à prendre conscience. அவனுடைய விசுவாசத்தை வர்த்திக்க செய்வதற்காக ஆண்டவர் உதவி செய்ய விரும்புகின்றார். De la situation dans laquelle il se trouve par rapport à Jésus. இந்த இயேசு கிறிஸ்து உன்னதாக இந்த இக்கட்டான இந்த சூழ்நிலையிலே அவனை உதவி செய்ய முடியாது முயற்சிக்கிறார். Il veut faire finalement permettre à cet homme de manifester son désir de guérison. அவனுடைய வாஞ்சையை அவனுடைய மன விருப்பத்தை அதிகமாக்குவதற்கு இயேசு கிறிஸ்து இந்த வேலை முயற்சிக்கிறார். Et le fait de le faire mettre en mouvement, அவனை உற்சாகப்படுத்தி கொண்டு வர முயற்சிக்கிறார். il est en train d'avoir une certaine prise d'autonomie. அவனுடைய தனி போராட்டத்தை போராடுவதற்கு அவர் உதவி செய்கின்றார் என்பதை நான் காணலாம். Voilà, cet encouragement est motivé par l'appel de Jésus. இந்த உற்சாகமானது இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தையினால் அழைப்பினால் உண்டாகிறது என்பதை காண்கிறோம்.
Alors le texte nous dit qu'il a laissé tomber son manteau. வேத வசனம் சொல்கிறது அவனுடைய மேல் வஸ்திரத்தை விட்டு விட்டு எழுந்திருந்தான் சொல்கிறது. Et le fait dans la Bible de laisser tomber son manteau, அவனுடைய மேல் வஸ்திரத்தை விட்டு விட்டு சென்றான் என்று பார்க்கின்றோம். le vêtement est signe d'identité. அந்த மேல் வஸ்திரம் என்பது ஒரு தனி அடையாளத்தை குறிக்கிறது. Bartimée est en train de se dépouiller de ce qui faisait son identité jusqu'alors. இவ்வளவு நாட்களா அவனுக்கு அடையாளமா இருந்தது உதறி தள்ளிவிட்டு செல்கின்றான். Aux yeux de tous ceux qui l'ont croisé jusqu'alors. இதுவரையில் அவன் மத்தியில் அந்த திரளான கூட்டத்தில் மத்தியில் இருந்தவர்கள் காணும்படியாக Bartimée est en train d'abandonner ses défenses, ses protections. அவனுக்கு இருந்த ஒரே ஒரு காரியம் அவன் உடுப்பு எல்லாத்தையும் விட்டு விட்டு செல்கின்றான். La carapace qui le protégeait des autres. இதுவரையில் அவனோட மற்றவர்கள் மத்தியில் அவனுக்கு எதிர்ப்பாக இருந்த அந்த காரியத்தை விட்டு விட்டு செல்கின்றான். Il se met en quelque sorte à nu devant les autres. ஒருவேளை அவன் மத்தியில ஒரு ஒன்றும் இல்லாதவனாக காண்கிறான். Il expose encore plus sa faiblesse, ses difficultés. அவனோட பலவீனத்தை அவன் காண்கிறான். Et il se dirige seul devant Jésus. தனியாக இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி வந்து நிற்கின்றான். Voilà, lui, l'aveugle, se comporte en voyant. அவன் இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி அவர் இடத்துல வந்து நின்று பார்க்கின்றான். Et il jette son manteau comme s'il voulait courir plus vite. அவனோட மேல் வஸ்திரத்தை உதறிவிட்டு ஓடும் வண்ணமாக அவன் வந்து நிற்கின்றான். Celui qui était assis jusqu'à présent bondit. இதுவரையில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தவன் ஜம்ப் பண்ணி எழுந்திருக்கின்றான். Et il se précipite vers Jésus. வேகமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்தில் வருகின்றான். Que veux-tu que je fasse pour toi? உனக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறாய் என்று கேட்டார். Question superflue? இது தெளிவான ஒரு கேள்வியா இல்லையே? C'est un appel de Jésus à la liberté. அவனுக்கு விடுதலை தருவதற்கான ஒரு கேள்வியா இருந்தது. Il lui sollicite, Jésus sollicite à cet homme cette démarche de foi. அவனுடைய விசுவாசத்தை வர்த்திக்க செய்யும்படியான முயற்சி இயேசு கிறிஸ்துவின் முயற்சியா Et regardez comment cet homme maintenant va répondre. பாருங்க அவன் என்ன பதில் சொல்ல போகின்றான் என்று பாருங்கள். Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. அவன் உடனே மேல் வசனத்திலிருந்து நான் அதற்கு ஆண்டவரே நான் பார்வை அடைய வேண்டும் என்றான். Rabouni, ça se rapproche du mot rabbi, c'est-à-dire maître. அந்த பிரெஞ்சு பாஷையிலே ரபோனி என்று போடப்பட்டிருக்கிறது ஒரு ஆண்டவரே ஒரு தலைவரை குறிக்கிறது. L'aveugle devenu voyant se détache de la première considération de Jésus qui est Jésus de Nazareth. நசரேயனாகிய இயேசுவின் இடத்தில் அது வரும்போது அந்த அவனுடைய பார்வையை சுகமடைகின்ற காரியத்தில் முற்படுகிறான். Comme quelque chose qui fait qu'il va rentrer dans l'intimité de Jésus. அவனுக்கும் இயேசு கிறிஸ்துக்கும் உள்ள உறவிலே ஏதோ ஒரு காரியம் நடக்க இருக்கின்றதை நாம் பார்க்கலாம். Il n'est plus le fils de Timée. இதுவரையிலும் அவன் இனி தீமையின் மகன் அல்ல. Mais il est en train de devenir le disciple du maître Jésus. இந்த வேளை இயேசு கிறிஸ்துவின் சீஷனாக மாறுகின்றான். Et c'est une rencontre qui fait qu'il va se mettre en contact avec Jésus. இந்த வேளை இயேசு கிறிஸ்துவோடு அவன் நெருங்கி அவர்களோடு ஒரு இணைப்பு உண்டாகிறது நாம் காண்கிறோம். Bien qu'il répond à la question de Jésus, que veux-tu que je fasse? அந்த அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை கேட்கும் கேள்விக்கு அவன் பதில் அளிக்க இருக்கின்றான். Eh bien que je recouvre la vue. நான் பார்வை அடைய வேண்டும் என்று கேட்டான். Il n'est pas question ici d'un aveugle de naissance. இந்த வசனங்களிலே பிறப்பிலிருந்து ஒரு குருடன் அல்ல. Le sens veut dire que je retrouve la vue, c'est-à-dire que je vois de nouveau. நான் மறுபடியும் காண வேண்டும் என்ற அர்த்தத்தை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Ou fais-moi voir. எனக்கு பார்வை அடையும்படி செய்யும் என்று கேட்டான். Comme si vous êtes là, vous levez les yeux vers le ciel. உதாரணமாக நாம் கண்களை வானத்துக்கு நேராக கண்களை ஏறெடுக்கும் வண்ணமாக அந்த அர்த்தத்தில் அவன் கேட்கின்றான். Cet homme a besoin de voir Jésus. அந்த மகனுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்பினான். À la différence des pharisiens, des scribes, qui croient eux voir Jésus. பரிசேயர்கள் அவர்கள் காண்கிறார்கள் இயேசுவை காண்கிறார்கள் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். Mais qui finalement ne perçoivent rien. கடைசியாக அவர் ஒன்றும் அவர் உணரவில்லை அடையவில்லை. Lui qui sait qu'il était aveugle. இவன் ஒரு குருடன் என்பது இவனுக்கு தெரியும். Il a besoin de Jésus pour être non seulement guéri, mais sauvé. அவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக பார்வையடைய வேண்டும் என்று மாத்திரமல்ல அவன் சுகமடைய வேண்டும் பரிசுமாக வேண்டும் என்பதையும் அவன் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பதையும் விரும்பினான். Nous sommes d'accord que toute guérison est le rétablissement d'une relation.
ஒவ்வொரு சுகமடைவதிலும் நாட்டுக்கு வேண்டிய காரியமா இருக்கிறது. Que ces cités qu'il avait le coupaient des autres. இவன் மற்றவர்களிலிருந்து தனிப்பட பிரிக்கப்பட்ட சூழ்நிலை இருக்கின்றான். Et c'était même le signe du péché. இது பாவத்தின் விளைவாகவும் இருக்கின்றது. Cet homme est sur le chemin qui le mène à la guérison. இந்த மகன் அவனுடைய சுகமடைவதற்கான வழியில் சென்று கொண்டிருந்தது. Et curieusement, Jésus répond, va, ta foi t'a sauvé. ஆச்சரியமாக இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது போ என்று சொல்கிறார். On a l'impression que le salut dépasse la guérison. ரட்சிப்பானது சுகமடைவை தாண்டி செல்கிறது என்பதை நாம் யோசிக்கலாம். Dans d'autres traductions d'ailleurs, c'est dit, va, ta foi t'a guéri. இன்னும் வேறொரு மொழிபெயர்ப்பிலே உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. On veut bien les deux, être à la fois guéri et sauvé. இரண்டும் நமக்கு தேவைப்படுகிறது. சுகமடைவதும் ரட்சிக்கப்படுவதும் தேவையா இருக்கிறது. Voilà que cet ancien malade ne se retrouve plus dans la situation antérieure. இதுவே நாம் இந்த சம்பவத்தின் மூலமா பார்க்கின்றோம். அவனுடைய பழைய காலங்கள் முடிந்து ஒரு புதிய காலத்தை துவக்கிறது நாம் பார்க்கலாம். Finalement, cet homme se retrouve réconcilié face à lui-même. அவன் தனக்குத்தானே சுகமடைந்ததையும் தேவனோடு இணைந்ததையும் அவன் உணர்கின்றான். Le fait de suivre ensuite Jésus n'est pas une obligation pour lui. இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவது அது கட்டாயமான ஒரு காரியம் அல்ல. Jésus lui a dit tout simplement, va, ta foi t'a guéri. அவர் ஒன்றும் சொல்லவில்லை, உன் விசுவாசம் ரட்சித்தது நீ போ என்று தான் சொன்னார். La foi ne doit pas être comprise comme étant la cause de la guérison. விசுவாசம் என்பது சுகமடைந்ததுக்கான பலன் என்று நினைக்கக்கூடாது. Mais ici, cette démarche montre que déjà Jésus a agi dans sa vie. இந்த சம்பவத்தை நாம் பார்க்கும்போது ஏற்கனவே அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் முற்பட்டார் என்பதை நாம் காணலாம். Va, ta foi t'a sauvé, et l'attitude requise pour avoir accès à Dieu. Il y a la puissance qui habite Jésus. உன் விசுவாசம் அவனை ரட்சித்தது என்று பார்க்கும்போது இயேசு கிறிஸ்துவோடு அவன் இணைவதையும் ஆண்டவரோடு அவன் பின் செல்லும்படியான காரியத்தை நாம் இந்த சம்பவத்தின் மூலமாக உணரலாம். Il n'est pas dit ta confiance en Jésus, le guérisseur, t'a guéri. அவர் உன்னுடைய நம்பிக்கையை ரட்சித்தது என்று சொல்லவில்லை, உன்னுடைய இயேசு கிறிஸ்துவை உன்னை சுகப்படுத்தினார் என்பதை உணர செய்கிறார். Au travers de la guérison, c'est le salut qui est annoncé. அந்த சுகமடைந்த சம்பவத்தின் நிமித்தம் ஒரு ரட்சிப்பை நாம் காணலாம். Et voyez-vous, pour cet homme, il reconnaît que par lui-même, il ne peut rien faire. அந்த குருடன் தனக்குத்தானே அவனாலே ஒன்று செய்ய முடியாது என்பதை உணர்ந்தான். Et il ne peut que recevoir le salut gratuit en Jésus. இலவசமா இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்தில் இந்த ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பது மாத்திரம் நாம் இந்த சம்பவத்தின் மூலம் காண்கிறோம். Jésus veut que les hommes et les femmes soient libres. இயேசு கிறிஸ்து நாம் யாவரும் ஆண்களும் பெண்களும் நாம் சுயாதீனமாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். Ce que cet homme a provoqué, eh bien, on en parle encore aujourd'hui. இன்றும் அந்த சம்பவத்தை நாம் படித்து பார்த்து பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம். Cet homme va participer à l'entrée de Jésus à Jérusalem. அவரோடு கூட அவர் எருசலேம் நகரத்துக்கு செல்வதை நாம் காண்கின்றோம். Lui qui était au bord du chemin, maintenant il se retrouve sur le chemin. திரு ஓரத்திலே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த அவன் நடுவிலே ரோட்டிலே அவன் நடந்து செல்கின்றான் இயேசுவோடு கூட. Parfois on se retrouve au bord du chemin aussi, et on n'est pas dans le chemin. சில வேளையில் நாம் ரோட்டு ஓரத்தில் நிற்கின்றோம், இந்த ரோட்டு நடுவில் இல்லாமல் ரோட்டு ஓரத்தில் நாம் நிற்கின்றோம் சில வேளையிலே. Et cet homme qui va rentrer dans Jérusalem avec Jésus, இந்த மகன் இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட எருசலேமுக்கு ரோட்டிலே நடந்து செல்கின்றான். l'homme qui est sauvé, சுகமடைந்த மகன் ரட்சிக்கப்பட்ட மகன் participer à la passion du Christ. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அந்த அன்பிலே அவன் கடந்து செல்கின்றான். Cet homme qui était dans l'obscurité இதுவரை இருளில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அந்த மகன் a été illuminé par la rencontre avec Jésus. இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக பிரகாசிக்கப்பட்டதை உணர்கின்றான். Est-ce que ta rencontre avec le Christ a illuminé ta vie aussi? உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே இயேசு கிறிஸ்து வெளிச்சத்தை அனுப்பி உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே வெளிச்சத்தை கண்டாயா? La lumière, voyez-vous, c'est la grâce de Dieu. வெளிச்சம் என்பது தேவனுடைய கிருபை என்பதை நாம் பார்க்கலாம் குறிக்கிறது. Il préfère, au lieu de suivre le groupe, suivre Jésus vers Jérusalem. ஜனங்களோடு கூட்டத்தோடு அவன் செல்லாமல் இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட எருசலேமுக்கு செல்லும்படியாக அவன் தீர்மானித்தான். Dans le miracle qui nous est rapporté ici, இந்த அற்புதமான இந்த சம்பவத்தின் மூலமாக j'y vois trois dimensions. மூன்று காரியத்தை நாம் பார்க்கின்றேன். Une dimension christologique. கிறிஸ்தவ சம்பவத்தின் காரியங்களை பார்க்கின்றோம். Jésus est celui en qui le règne de Dieu s'est approché. Jésus est celui en qui le règne de Dieu s'est approché des hommes. தேவனுடைய ராஜ்யம் மனிதர்கள் மத்தியில் வந்தது என்பதை காண்கின்றோம்.
Les miracles sont comme des signes. அற்புதமான என்பது ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது. Ils disent quelque chose sur l'identité de Jésus. ஒரு இயேசு கிறிஸ்துவின் அடையாளத்தை காட்டுகின்றார். Ce miracle nous apprend aussi quelque chose sur la nature humaine. மனிதனுடைய இயற்கையான வாழ்க்கையிலே நடக்கும் சம்பவங்களையும் இது மூலமா காணலாம். Et c'est là que quand Jésus touche un cœur, un corps, இந்த சம்பவத்தின் மூலமா ஆண்டவர் ஒரு மனிதனுடைய சரீரத்தை இதயத்தை தொடுகிறார் என்பதை நாம் il y a une காண்கிறோம். transformation qui se fait dans la nature humaine. அவனுடைய மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மாறுதலை மாற்றத்தை நாம் காண முடிகிறது. Cette rencontre est l'occasion de vivre quelque chose de nouveau avec Jésus. இந்த சந்திப்பானது இயேசு கிறிஸ்துவோடு ஒரு புதிய ஒரு மாற்றத்தையும் ஒரு இணைப்பையும் உண்டாக்குகிறது. Et cet homme repart joyeux, heureux. இந்த மகன் மறுபடியும் சந்தோஷமாக விடுதலை பெற்றவனாக மகிழ்ச்சியோடு செல்கின்றான். Finalement, nous ici, nous nous retrouvons ce matin dans ce moment d'adoration. இந்த காலை வேளையிலே இந்த ஆராதனை வேளையிலே கூடியிருக்கிற நாம், c'est l'occasion pour nous de fêter notre rencontre avec le Seigneur Jésus. இயேசு கிறிஸ்துவோடு ஒரு சந்திப்பை நாம் கொண்டாடுகின்றோம். C'est l'occasion aussi de repartir de plus belle encore avec lui. இன்னும் அதிகமாக நாம் நெருங்கினவர்களாம் ஒருவேளை நாம் இங்கிருந்து செல்லலாம். Laissons-nous interpeller par l'appel de Jésus. தேவனுடைய சமாதானம் நமக்குள் கிரியை செய்ய அனுமதிப்போம். Qui nous soit en aide les uns les autres. நாம் ஒருவருக்கு உதவியா இருப்போம். À le suivre. அவரை பின்பற்றும்படியாக dans une démarche de confiance. அவர் மேல் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக பின்பற்றுகிறவர்களாக இருப்போம். Même si c'est sur un chemin de la passion. நம்ம பொறுமையான ஒரு சூழ்நிலை கட்டத்தில் இருந்தாலும் கூட on sait qu'il sera victorieux. Christ a été victorieux, nous le serons nous-mêmes. தேவன் நமக்கு வெற்றியை தருவார் என்பதை நாம் விசுவாசிக்கிறோம். Que Dieu nous en aide. தேவன் தம்மை உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். Amen.